عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه باباد بلند تمامی احباب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف حضور اکرم نور مجسم سید العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد ہم سب اکٹھے ہوئے ایک ہی مقصد کے لیے خالصاً صرف ایک مقصد لے کے کہ آج آپ مل کر دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ شہباز بھائی، منشا بھائی، نوازش علی صاحب اور موزم علی صاحب ان کے والد کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ ہم اس لیے اکٹھے ہوئے اور خالصاً اللہ کی بارگاہ میں امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، کامل یقین رکھتے ہیں کہ آج ہم دعا کریں گے، اللہ ہم سب کی دعا کی برکت کی وجہ سے اللہ مرحوم کی بخشش فرما دے گا۔ ہم یہ عقیدہ لے کر آئے ہیں اور جو اللہ کی بارگاہ میں نیت اچھی لے کر آئے، اللہ کی بارگاہ سے واپس خالی جھولی لوٹا کر نہیں جاتا، جو نیت لے کر آتا ہے اللہ اس نیت کو پورا فرما دیتا ہے۔ چند منٹ کی گفتگو ہے، توجہ میری طرف رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین ہم سب کے لیے برکت کا سبب بنایا، بخشش کا سبب بنایا، رحمت کا دروازہ بنایا، جنت کا دروازہ بنایا۔ والدین بندے کے لیے کیا پورے گھر کے لیے اللہ نے رحمت کا ثواب پیدا فرمایا۔ جس گھر سے والدین کی نعمت چلی جائے گا بندہ اس گھر سے جا کے پوچھے۔ بندہ جب والدین گھر ہوں، جب باہر سے آئے، دن سارا کام و کاج سے واپس آئے، گھر میں نور کا سبا ہوتا ہے، گھر میں خوشحالی کا مقام ہوتا ہے۔ جب والدین چلے جائے نا تب بندہ واپس گھر میں آئے نا، گھر خالی نظر آتا ہے، چاہے دنیا کے سارے اسباب ہوتے ہیں، اگر گھر میں صرف والدین موجود نہیں ہے نا گھر خالی اور ویران نظر آتا ہے۔ ایک ہی بندے کی دنیا میں دروازہ ہے جو بخشش کا دروازہ ہر وقت، دعا کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، وہ صرف والدین کا دروازہ ہے۔ یہ جب دروازہ بند ہو جاتا ہے نا مکمل طور پہ، تب پتہ چلتا ہے کہ یار والدین کتنا عظیم تھے۔ اگر تو جنت میں جانا چاہتا ہے نا، ہر بندے کی حسرت ہے، خیش ہے، پہلے ماں باپ کے قدموں کا بوجھا لینا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول بھی فرماتے ہیں، ماں باپ کے قدموں کے نیچے میں نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ ہاں تو ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، ساری زندگی نیک عمل کرتا رہے، حج و عمرے کرتا رہے، اگر تیرے ساتھ تیرے والدین ناراض ہے اللہ تیری ساری عبادت واپس تیرے منہ پہ لوٹا دے۔ والدین کا یہ مقام ہے۔ میں محفل کھول تھی، ان کے والد صاحب چلے گئے تو میں نے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ سارے کلمات عرض کیے۔ اللہ کی بارگاہ میں خالص دعا ہے اللہ اس مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، توجہ میری طرف، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ان سب کے لیے یہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، فرمایا اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، فرمایا اللہ کی طرف سچے دل سے اللہ کو راضی کرو۔ کیا
सच्चे दिल से अपने रब को राजी कर लो। तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, फरमाया मेरे दरवाजे पे आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ और नमाज पढ़कर तुम खालिस मेरी बारगाह में दुआ मांगो। ऐ अल्लाह, जितना करता रहा, जो करता रहा, जिस कदर रहा, उम्र जहां पहुंच चुकी है, ऐ अल्लाह तेरा और तेरे रसूल का फरमान है जो इस दरवाजे पे आ जाए खाली नहीं जाता। ऐ अल्लाह मैं तेरे साथ वादा करता हूँ जितना मैंने जिंदगी में गुनाह किए हैं ऐ अल्लाह सारे माफ फरमा दे, आज के बाद तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह फरमाता मैं सारे गुनाह माफ करूंगा। क्या फरमाया? सच्चा मेरे साथ वादा कर, तौबतन नसूहा, सच्चा वादा कर। अच्छा सच्चा वादा कर ले, हाँ फिर क्या होगा? अल्लाह ताला, हालांकि बंदा अगर कोई गलती करे ना किसी की, तो बंदा बख्शने के लिए कोई बात नहीं है जब तक उनके पास ना जाए। अल्लाह की हमने जितना नाफरमानी की है ना, फरमाया अगर तुमने, तुम्हारे साथ अगर बतकाज़ बशरियत गलती हो गई, नमाज नहीं पढ़ी, नाफरमानी करता रहा, बतकाज़ बशरियत नाफरमानी में जिंदगी गुजार दी, अल्लाह ने फरमाया अगर तुमने जिंदगी बतकाज़ बशरियत तो गुजार दी है ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे बारगाह में आने से तुम्हें क्या मिलता है। फरमाया मेरी बारगाह में आना तेरा काम है, तेरे सारे गुनाहों को माफ करना रब्बुल आलमीन का काम है। फरमाया तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा हो गई, अल्लाह से वादा हो गया, फिर अल्लाह अजर अता कर रहा है। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम, फरमाया अन करीब तुम्हारा रब क्या करेगा, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों को माफ करवा देगा। तुमने सिर्फ सच्ची तौबा की है, तौबा के बाद तुम घर लौट गए, फरमाया कि असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम, फरमाया तुम्हारा रब तुम्हारे सारे गुनाहों को खत्म करवा देगा। अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यिआतिकुम, बात खत्म नहीं हुई, अल्लाह आगे और इरशाद फरमाता है वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी, अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। कौन सी जन्नत? जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, फरमाया ऐसी जन्नत तुम्हें अता करूंगा जिसके नीचे मैंने नहर को जारी फरमा दिया। हाँ, अनहार नहरों की जमा है, फरमाया सारी चीजों की नहरें। जब तू जन्नत में पहुंचेगा ना, जिस जन्नत की मैं बात करता हूँ, अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं और उलमा बयान फरमाते हैं, फरमाया ऐसी जन्नत तुम्हें अता करूंगा जिसके नीचे मैंने नहर को जारी फरमा दिया। पूछा गया कौन सी नहरें? फरमाया अल्लाह ताला ने जितना तुम्हें दुनिया में नेमतें दी है ना, सारी नेमतें अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत में वो नहरें जारी फरमाकर वो सारी नेमतें तुम्हें अता फरमा देगा। जब बंदा जन्नत में पहुंचेगा, हर चीज की, दूध की, फलों की, हर चीज की नहरें कहाँ होगी? जन्नत के अंदर होगी। वहाँ नमाज का कोई मामला नहीं होगा, वहाँ रोजी कमाने का कोई मामला नहीं होगा, सिर्फ जन्नत के अंदर आराम और सुकून होगा। जन्नत नाम ही उसी चीज का है जिसके अंदर इंसान को सुकून पैदा हासिल हो जाएगा। फरमाया जी क्या करेंगे? फरमाया पहले सच्चे दिल से तुम तौबा करो। 50 साल उम्र गुजर गई, नमाज का पता नहीं है। हाँ हम जाते हैं, खत्मे कुल पे गए, खत्मे 10वें पे गए, 40वें पे गए, जनाजे पे गए, बंदे की हालत एक लम्हे के लिए भी तब्दील ना हुई तो समझ ले तू बराबरी पूरी कर रहा है, अल्लाह और उसके रसूल बराबरी पूरी कर रहा है। अब भी बंदे बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ नींद की हालत में, इतना बड़ी रात है, रात को भी नींद पूरी नहीं होती, फजर भी नसीब नहीं होती, और अब आए तो नींद की हालत में बैठे हैं। क्या ये क्या है? आंख का भी बज़ाहिर पे बंद है, अंदर दिल का ताला भी लगा हुआ है। हक बात सुनने के लिए हमारी तबीयत नहीं है। अगर हक सुनने की तबीयत होती ना, अगर टाइम जब 11 से ऊपर होना, सारे बंदों की मेरे पर नजर खत्म हो जाएगी, घड़ी की तरफ रहेगी। वही बंदे, सारे बंदे अगर मेरे हाल में बैठे रहे, 2 घंटे भी लेट हो जाए हम बिल्कुल नहीं। हम क्या है, हमारे अंदर दीन की तड़प नहीं है।